Dear students, good morning to all. In my last class, we discussed about impact of the revolt of 1857 or the result of 1857, and also we discussed changes in the field of administration and army. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1857ರ ದಂಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. Today I am going to discuss Queen's Proclamation of 1858. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. The proclamation of Queen was read out by the Lord Canning at Darbar on 1st November 1858 at Allahabad. ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು 1858ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ ಅಥವಾ ಅಲಹಾಬಾದಿನ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗನು ಓದಿದನು. It declared the direct assumption of the government of India by the Crown. After the revolt of 1857, the Crown took over the administration of India. 1857ರ ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1857ರ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ರಾಣಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. The Queen appointed Lord Canning as the Viceroy and Governor General of India. ರಾಣಿಯು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಸರಾಯ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದಳು. He had to act as the representative of the Queen. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದನು. The Queen announcer declared against desire for extension of territorial possessions. It means the British government will not annex any more states of India. ರಾಣಿಯ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. We know that the expansion policy of British, they introduced several policies in India. For example, subsidiary alliance and doctrine of lapse especially. Subsidiary alliance, it was introduced in the time of 1798, Lord Wellesley, and doctrine of lapse, it was introduced by Lord Dalhousie in the time of 1848.
ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 1798ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 1848ರಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಿ ನೋ ದಟ್. And she promised to respect the rights, dignity, and honor of the native princes as their own. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು. ಭಾರತೀಯರ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಣಿಯು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಆಮ್ನೆಸ್ಟಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕ್ಷಮಾದಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಂಗೆಕೋರರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ those who have been or shall be convicted of having direct by taken in the part of murder of the British subject. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ರಾಣಿಯು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. The proclamation of 1858 contained an assurance that our subject of whatever race or creed be freely and impartially admitted to office in our service, the duties of which they may be qualified by their education, ability, and integrity duty to discharge. And also she promised the British will not interfere religious beliefs of Indians. ರಾಣಿಯು ಭಾರತೀಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನಿತ್ತಳು. The Indian Civil Service Act of 1861 was passed, which provided for an annual competitive examination to be held in London for recruitment to the convented civil service. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. Indians regarded the Queen proclamations as the great charter of liberties, it creating hope for better administration. The proclamation was considered as Magna Carta of Indian liberties, but greatest drawback of
The proclamation was that it never been implemented. ರಾಣಿಯ ಘೋಷಣೆಯು ಕೇವಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹಾ ಸನ್ನದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ರಾಣಿಯು ಕೇವಲ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನಿತ್ತಳೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857, it was started as a ಸಿಪಾಯಿ mutiny. We know that 1857ರ ದಂಗೆಯು ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿಯ ದಂಗೆಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ನಂತರ ಈ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್. ನಂತರ ಭಾರತದ ಜನರು ಕೂಡ, ಕೇವಲ ರಾಜರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವರ್ಗ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿತು.